की फतेह। किसान वीर अज सारे सड़कों पर आ गए, सतनाम का वाजा लाना, सारिਆਂ ने मन एकाग्र करके उस सतनाम के वाजे विच गुरु के नाम विच सब ने हिस्सा पाना, सब की रसना ने नाल लंगर भी सको। ये उही लंगर है जिहड़ा किसानां ने सप्पां दीयां छड़ियां मिध मिध के पैदा किया, अनाज हरी क्रांति लियांदी, सारे हिंदुस्तान का ढिड भरिया और सारे हिंदुस्तान के विच जदों अनाज की थुड़ सी तो पंजाब दे विचों, हरियाणे दे विचों, सारे हिंदुस्तान के विच अनाज गया, सारा हिंदुस्तान रज गया। सरकार दीयां नीतियां ने, सरकार की नाकामयाबी ने, सरकार की मनसा विच पाप होने करके पंजाब के किसान नूं फेल कर दिता। ये फेल करने का कारण यही सी, नीति बहुत समय तो घड़ी हुई सी, इंतजार कर रहे सी कदों लागू करनी है। आ करोना का समा देख के इन्हों ने ये नीति नूं लागू कर दिता। पहला आप सतनाम का वाजा लाने, उस तो बाद आप हा दा नारा मारांगे साडे नाल और सारिਆਂ ने रसना पवित्र करनी है गज के। सतनाम वाहेगुरु, 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 गुरु की प्यारी साध संगत जी, जदों माधो दास नूं अमृत छका के गुरबख्श सिंह बना के पंज सिंघां का जत्था नाल दे के सचखंड हजूर साहिब तो पंजाब की लड़ाई लड़न वास्ते गुरबख्श सिंह नूं तोरिया। जदों सचखंड अवचल नगर हजूर साहब तो तुरे सी, उदों उन्हां दी गिणती बड़ी घट सी, पर अरादे पक्के सी, सतगुरां दा सिर ते हथ सी। ज्यों ज्यों पंजाब की धरती ते आउंदे गए, उन्हां दे नाल कौलम जुड़ते रहे, कला कला सिख जाके मिलता रहा। एके दी ताकत ने एडा बड़ा हंगारा भरिया, ऐस धरती के उत्ते जालम ते जुल्म की जड़ पट दी। उस गुरबख्श सिंह ने सभी लड़ाइयां लड़ियां ऐस हिंदुस्तान की धरती ते, पंजाब की धरती ते, सारियां में जित प्राप्त की। पर उनका मकसद सी गुरु की कृपा सिरते सी, गुरु को चेते रखते सी और सारे एके का सबूत दिंदे सी।
मैं किसान जथेबंदियों नूं बेनती करूँगा कि एके दा सबूत देने जिहड़े अपने लीडर ने किसानां दे लीडर इन्हां दी गल सुननी है। जिहड़े राजनीतिक लीडर ने उन्हां दी कोई गल नहीं सुननी। वो सारे लीडरां दे मुखौटे जिहड़े पाए हुए सी नंगे हो गए। मेरा ख्याल आपने कदे सोचा नहीं होना जिहड़ी आर्डीनेंस जारी हो रही है लागू हो गई है। ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਬਾਦਲ ਹੋਵੇ ਕੈਪਟਨ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ इन्हां ने अपनियां कंपनियां बनाईयां हुईयां ने स्कीमां बनाईयां हुईयां ने। एक पासे किसानां दे हतैसी बनते हैं हमदर्दी बनते हैं। इन्हां दा दूसरा पासा है तुहाडियां जिहड़े किसान दे खेत खो रहे ने ये उन्हां कंपनियां दे नाल ने। इन्हां बादलों के मैनेजरां ने आके इत्थे कब्जे करने सी। इन्हां कैप्टन सरकारां दे मैनेजरां ने आके इत्थे सानू नहीं सी पता होना ये मैनेजर किहड़ी कंपनी दा और किहड़ी कंपनी किहने खोली है सानू नहीं सी पता होना। सरकार कोल रजिस्टर करवा के कंपनियां अपने अपने मैनेजर अगे भेजने सी। इन्हां ने एक पासे किसानां दे हथैसी ने एक पासे किसानां दी मदद कर रहे ने दूसरे पासे उत्थे बैठ के उसे पेन नाल साइन कर रहे ने उसे आर्डीनेंस के उत्ते। इन्हां सरकारां दे उत्ते कोई भरोसा ना करियो। एके दा सबूत दिओ आपस विच प्यार रखियो। गुरमुख प्यारे जदों कोई लहर प्रचंड हुंदी है उदों आके विच सरकारी बंदे बहंदे ने फिर वो पाड़ते ने आपस विच किसानां नूं होवे भावें कोई पार्टी होवे कोई संघर्ष होवे उन्हें फेल करने की कोशिश करते हैं। तुहाडे सामने बरगाड़ी का मोर्चा लग्या सी सब तो बुलंदियां सो गया सी मोर्चा। जे उच्ची सुच्ची सोच वाले बरगाड़ी के मोर्चे के लीडर होंदे अज तुहाडा नक्शा कुछ होर होना सी। हमेशा अपने लीडरां ने पैर पसाह उकसाए ने। जे धोखा दिता तो लीडरां ने दिता है। मैं बेनती करके जाऊंगा सारे किसान वीरां नूं भैणां नूं कि अपने किसान जिहड़े लीडर ने किसान यूनियन ने उन्हां दी गल सुननी है उन्हां ते विश्वास करना है। और किसान लीडरां नूं यूनियन दे लीडरां नूं मैं बेनती करूंगा हक ते सच धर्म ते खड़दे हुए अपने वीरां दा साथ दिओ। जिहड़ा किसान यूनियन का इस टाइम हरी क्रांति आई है ये बुलंदियां नूं सो रही है। ये रला ना पैदा होने दे रला ना पैदा होने दे। गदार फसाणिओ जिन्हें विच फर्क पाउणा आके उन्होंने इस जगह थां ही ना दो। असी पहला धोखा खा चुके हैं बहुत बार। दूसरा गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने साडे गोत जात मजहब खत्म करके मगर सिंह लाया सी ते मगर कौर लाया सी। मैं बेनती करूंगा कोई भी लहर चलती है उथे जात गोत मजहब खत्म कर दिता जाए। असी एक गुरु दे सिख हैं आनंदपुर साहब के वासी हैं। पिता साडे दशमेश गुरु ने माता साहब कौर ने और असी पंथ खालसे का हिस्सा है। ये हमेशा चित रखा जाए। महाराज सच्चे पातशाह जी ने सिंघा मगर सिंह लाया सी और बीबियां मगर कौर लाया सी। अज माता भागो का रूप धार के साडियां भैणां मावां बच्चियां और बराबरता का सबूत दे रही ने। इस रण में जूझ रही ने ये लड़ाई लड़ रही ने भाइयों के बराबर। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पूछया सच्चे पातशाह
ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੌਰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਕੌਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੈ ਕੌਰ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਪੰਛੀ, ਪੰਛੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੌਰ। ਉਹ ਪੰਛੀ ਇੰਨਾ ਫੁਰਤੀਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਯਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇ ਕੌਰ ਪੰਛੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪੰਛੀ ਇੰਨਾ ਫੁਰਤੀਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸ਼ੇਰ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੌਰ ਲਾਇਆ। ਬੀਬੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿਤ ਮੇਰਾ ਜਾਨ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਯੁੱਧ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ, ਹਰੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੇਸਰੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਵੀਰ ਹਰੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ, ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਇਸ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਜਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਬੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਹਾਨਾ ਕੋਟਕੁੰਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲੇਗਾ, ਦਾਸ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਮਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਟਕਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਆ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਖੇਤ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਥੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਘਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਖੇਤ। ਉਹ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਵਾਹਿਆ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਦਮ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਧੂੜ, ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਸਭ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋ ਵੀ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 70% ਦੇ ਦਿਓ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ 70% ਦੇ ਦਿਓ। ਜਵਾਕ ਸਾਡਾ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰੋਂ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸਭ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਝਾ ਸਭ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੋਵੇ ਛੋਟਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ। ਇਹ ਹੱਕ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਇਹ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ 3-3 4-4 ਵਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਵੀਰੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ 50 ਜਾਂ 60 ਬੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣਾ ਸਾਨੂੰ 200 ਜਾਂ 300 ਬੰਦੇ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਸਿਰਫ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਚ ਆਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕੱਲਾ ਆਪਦਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਊਗਾ। ਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੋਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਵੀਂ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਹੋ, ਢੋਲੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਢੱਡਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਇਹ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਆ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ,
ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੁੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਲੰਗਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੋ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੋ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਾਓ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਸਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਮਸਲੇ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਕੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਰੱਦ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨਾਲ, ਘੋਲਾਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਲੋਕੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰਾਉਣਗੇ? ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਲਾਗੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰੱਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਥੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਗਏ, ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਗਏ। ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਵਰਗੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਲੋਕ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪਰਾਏ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਚੱਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕਿਹ ਕਿੱਡਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ, ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫੈਸਲੇ ਨਕਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਤਵਾ ਜਾਊਗਾ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਐਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਰਮ ਜਿਹਾ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ 5 ਸਾਲ ਸਰਪੰਚ ਉਹ ਵੱਜਦਾ, ਸਰਪੰਚੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2-4 ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਪੰਚੀ 5 ਸਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਇਕੱਲੀ ਮੋਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬਣਦਾ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਨੂੰ ਆਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ।
ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੋ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਸੋਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡੋ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਲਾਣਾ ਬਾਣਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਸੁਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉੜਿਆ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2-2 ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਵਰਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਲਾਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੇ ਲਾਏ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਛਿੜਤਾ, 2 ਲੱਖ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ 50,000 ਦੇ ਕੜੂਕੇ ਤੇ ਛਿੜਤਾ, 50,000 ਦੇ ਕੜੂਕੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰੋਗੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਏਡੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ? ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ, ਹੋਰ ਕਰਦੇ, 2 ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਮਾਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਡੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਕਤਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿੱਖੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੰਗਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਢਾਹ ਦਿਓ, ਆਹ ਢਾਹ ਦਿਓ, ਫਲਾਨਾ ਚੀਜ਼ ਢਾਹ ਦਿਓ, ਫਲਾਨੇ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਢਾਹ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਪੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਢਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਬਣੋਗੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਕਾਬਜ਼ ਬਣੂਗੀ, ਲੋਕ ਕਾਬਜ਼, ਕਿਸਾਨ ਕਾਬਜ਼ ਬਣਨਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਬਜ਼ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲਜਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਬਲਾ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਵਰਗੇ ਥੱਲੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਉਹ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਕੁਟ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਡੁਬੋਤਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਡੁਬੋਤਾ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਬਿਸਕੁਟ ਡੁੱਬਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਜੇ ਬੱਦਲ ਲਵੇੜ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੁਬੋਤਾ। ਇਹਨੇ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਰੇਲਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੇਚਤੇ, ਲਾਈਨਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਤੇ, ਸਾਰੇ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਤੇ। ਕਿਉਂ?
ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿਆ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੱਸੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਜਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਵਾਕ ਲਾਓ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹੀ ਐਡਾ ਪਾਤਾ। ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ DC ਲੱਗੇ ਨੇ, SSP ਲੱਗੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਥੋਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈਤੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੰਬੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਰਾਵਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋਇਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਚਾਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਨਗਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਭਰਾਵਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਕੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਖੰਡ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਪੱਪੂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਇੱਥੇ ਜਵੰਦਾ ਪਿੰਡੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਇਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਇਆ। ਭਰਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾ ਪਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜੀਤ ਤੇ ਬਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ 2006 ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੋਊਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਹਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਮਾਫ ਕਰੂਗੀ। ਉਹ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਭਰਾਵੋ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕੇ ਮੰਗਾ। ਜਦੋਂ 52 ਦਿਨ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜੰਗ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ। 52 ਦਿਨ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਇਆ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦਾ, 52 ਦਿਨ ਮੋਰਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਦਲ ਤੂੰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰੇ ਆਈ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੇ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਚੱਠਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਤੇ 2002 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਜਾਉਂਦਾ ਪੀਸੀ ਵਾਲਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਪੰਗਾ ਲਵਾਂਗੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ, ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੂਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਨੈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਭਰਾਵੋ, ਘਰ ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੈਂ ਭਰੂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨੋ ਪੈਟੀਆਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੇ ਕਰੂਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰੂਗੀ, ਕੋਈ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੱਕ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੱਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਈ ਹੈ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕੱਟੀ ਹੋਈ, ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਬਰਨਾਲੇ 'ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਲਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਹੁਣ ਆਪਣੀ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ? ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੂੰ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਬੜੇਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ? ਕਿੱਥੇ 5100 ਰੁਪਈਆ? ਕਿੱਥੇ 51000 ਸਾਗਰ ਸਕੀਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ? ਕਿੱਥੇ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪੈਸੇ? ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ? ਇਹ ਭਰਾਵੋ ਕੈਪਟਨ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਅੱਜ ਐਸਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਕਿਉਂ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਆਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ? ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਨਾ। ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਣ ਦੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ। ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਬਤੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਭਰਾਵੋ, ਆਪਾਂ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਹਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਚਾਹੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਮੱਥੇ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਰਾਵੋ ਕਲਮ ਹੋਰ ਫੁੱਟੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੂਤ ਨੂੰ ਸਾਂਗਦੇ ਆਪਾਂ, ਐਵੇਂ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਂਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਹੰਭ ਗਈ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ। ਇਸੇ ਬਾਦਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰੇ ਦਾ ਕਾਤਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਭਰਾਵੋ ਮੱਥੇ ਫੱਟੜ ਕਰਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆਗੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਭਰਮ ਪਿਛਲਾ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਖੋਵਾਲ ਐ ਕਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਐ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਗਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਕੱਲ ਕਾਫਲੇ ਲੰਘੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਰਾ, ਕਿਸਾਨ ਪਿਆਰਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। 15 ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੁੱਟ ਲਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੁੱਟ ਲਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਪਿਆਰਾ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਢੀਂਡਸੇ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ? ਸੌਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹੈ ਵੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਚੱਕਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੇ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਰਾਜੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ
ਸੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਗਾਂ ਤੇ ਖੜਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਵੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸੋ, ਜਾਗੋ, ਜਾਗ ਕੇ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਰਾਭੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਰਾਵੋ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗਦਰੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। 8,500 ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਫਾਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਲਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਠੀਕ ਆ ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿੰਦਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਗਏ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਲਹਿਰ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਰਾਵੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਢਾਡੀ ਇੱਥਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਭਰਾਵੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੱਲੂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਹੱਕ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਨ ਪਈ ਹੈ, ਛੰਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭਜਾਈ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ 70 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਇੱਕ ਮਹਿਤੇਆਣਾ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ 820 ਕਿੱਲੇ ਇਸੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 35-25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਲੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਖੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, 1000 ਕਿੱਲਾ ਖੋਇਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਨ ਮਾਰਿਆ ਭਰਾਵੋ, ਬੰਨ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, 60 ਲੱਖ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਭਰਾਵੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਕਿੱਲੇ ਬਚੇ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਬਚੇ ਹੈ, ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਕਰਾਤੀ, ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਖੇਤੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ ਪਲਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਬੀਲਦਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਗਲੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨੀਲੇ ਚਿੱਟੇ ਮੋਰ ਖੋਹਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ ਭਰਾਵੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੱਕਰ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੱਜੀਆਂ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭੱਜੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਂਡਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੱਠਿਆਲ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਛੰਨਾ ਦੀ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜੇਠੂ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ 2 ਸ਼ਹੀਦ ਪਏ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਭੱਜੇ, ਪੁਲਿਸ ਭੱਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਢਾਣੀ ਭੱਜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ 45,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਭਜਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ 70 ਬੱਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੰਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦਬੀ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਕਨੈਕਟਰ ਫ੍ਰੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 4 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੱਥੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਧਰ ਕੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਆਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ
ਜਦੋਂ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਲੰਘਣਗੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੋਕ ਪਰੇ ਮਾਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਭਰਾਵੋ ਦੋ ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਝਾਕ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਝਾਕ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮਾਰ ਨਾ ਖਾਓ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ